السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن حدیث کی روشنی میں سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں، جسے سن کر آپ لوگوں کو سیدنا حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے قوم کے بارے میں آسانی سے جان سکیں گے۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام زونو بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ اس طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 139 میں فرماتے ہیں، اور بے شک یونس رسول میں سے تھے۔ نینوا بستی کی آبادی لگ بھگ 1,20,000 تھی، اور یہاں کے سارے لوگ کفر پہ تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال در سال دعوتیں دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دی، مصائب و عالم سے دو چار کیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ آخر آپ نے اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آئے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکلے اور سمندر کی طرف چل دیے۔ سورہ انبیاء آیت 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کے کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ایک بہت بڑا سایہ کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھنے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ ان کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب سیدنا طلوع علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اسی لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگ پر عذاب اترا کرتے تھے، تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا۔ جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ کیونکہ انہیں اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکیں گے۔ بستی پر عذاب کی علامات دیکھ سب پریشان ہو گئے، اور ان کے سردار کہنے لگے، اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پابند لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عزیز انکساری اور آہذاری شروع کر دی، رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے۔ پھر اسی حالت میں اعذار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ اس کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر، یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہذاری کرنے لگے، تاکہ ان پر رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب 3 دنوں تک ان کے سروں پر منڈرا رہا تھا، اور یہ لوگ بھی مسلمان آہذاری کرتے رہے، اپنی عجز ظاہر کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔
आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहम व करम फरमा दिया और अजाब को उनसे फेर दिया। आपके गुस्से की हालत में बस्ती से निकलकर समंदर की तरफ चले आए थे। आप एक रिश्ते की तरफ आए, उसमें सवारियाँ और साजो सामान लादा हुआ था। अल्लाह ताला सूरह सफ़ात आयत नंबर 140 में फरमाते हैं, जब वो भागकर भरी कश्ती पर पहुँचे, कश्ती रवाना हुई और मौजें उठी, समुंदर में तूफ़ान आई। यूँ लगता था कि बस अभी गर्म हुई। कहने लगे, बोझ हल्का करो, अपना साजो सामान समंदर में फेंक दो। उन्होंने अपना साजो सामान समंदर में फेंक दिया। इस तरह कश्ती कुछ हल्की हो गई, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक हल्की न हो सकी। अब वो कहने लगे, किसी को समंदर में गिराना ज़रूरी है ताकि कश्ती मंजिल हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कूड़ा डालो, जिसके नाम का कूड़ा निकल जाए उसे समंदर में गिराते जाओ और बार बार ये अमल दोहराते जाओ यहाँ तक कि कश्ती हल्की हो जाए। क्योंकि कूड़ा डाला गया, सबसे पहले सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे, नहीं, ये तो ऐसे नहीं है। फिर से कूड़ा डाला गया, फिर इन्हीं का नाम निकला। सबने ताज्जुब किया। तीसरी मर्तबा फिर कूड़ा डाला गया, इस बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। अल्लाह ताला सूरह सफ़ात आयत नंबर 141 में फरमाते हैं, फिर कूड़ा अंदाज़ी हुई तो ये मगलूब हो गए, हर बार इन्हीं का नाम निकला। आखिरकार उन लोगों ने इन्हें पकड़कर समुंदर में गिरा दिया, तो फिर इन्हें मछली ने निगल लिया। हुद बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हुद को इल्कान फरमाया, इन्हें खाना नहीं, ना इनके जिस्म को कोई गजन पहुँचे। लिहाजा यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत, आप मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। बाज़ रिवायत में 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 रोज़ आई हैं। आपने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा। अल्लाह ताला सूरत अंबिया आयत नंबर 87 में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। उलेमा ने यहाँ 3 अंधेरों का जिक्र किया, मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा। खोया उन पर ये सारे अंधेरे इकट्ठे हो गए थे। अल्लाह ताला सूरह सफ़ात आयत नंबर 143 और 144 में फरमाते हैं, पास अगर ये पाकी बयान करने वालों में से न होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके पेट ही में रहते। मतलब ये कि अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की तस्वीर बयान ना करते तो मछली के पेट ही में रहते। आपने दुआ नहीं मांगी बल्कि अल्लाह अज़्ज़वजल की तस्वीर बयान की। रिवायत में ये भी आता है कि जब मछली आपको समुंदर की अथाह गहराई में से ले गई तो आप वहाँ अभी मखलूक़ात की तस्बीह की आवाज़ें सुनने लगे। गोया अल्लाह ताला ने उन्हें इलाका फरमाया कि आप भी तस्बीह करें। अल्लाह ताला तुरंत अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, बिल आखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा, इलाही तेरे सिवा कोई मबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस तस्वीर के अल्फाज को यूँ अदा में फरमाया। इमाम अहमद, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम नाइस और दीगर आई रहमतुल्लाह ने ये हदीस नकल की है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्हें मछली के पेट में मांगी थी, वो यही दुआ है। जो भी मुसलमान ये दुआ अपनी किसी हाजत में मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। दुआ मुस्तजाब है, मकबूल दुआओं में से है। इसी दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को उस परेशानी से निजात अता फरमाई। अल्लाह ताला सूरत अंबिया आयत नंबर 88 में फरमाते हैं, तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी और हम ईमान वालों को इस तरह बचा लिया करते थे। दोस्तों, वीडियो लंबा होने की वजह से मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाई हूँ। पहला पार्ट आप देख रहे हैं, दूसरा पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा।
دوستو، آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔